Okay, grade 8, unit 10, page number 106. Past perfect tense. Okay, at the beginning I have to share a note then on the whiteboard so that you can see. Call ne the call ne. Okay, calls kata karnawa. Call calls. एक means दूँ ना तो बुद्धि. Simple present I go home. मम्मी ना किधर I go home. Simple present आ. Past perfect बनाने को. I had gone home. I had gone home. यारी go एक हमको दूँने past perfect पे न कोटा देंग I एक हिम्मत तमाई simple present एक past perfect पे दिया I एक हिम्मत तमाई home में का हिम्मत वेना सुनने है भाई go एक head एक PPV उना දැන් PPV හොයාගන්න කොහොමද last week chart එක බලන්න last week chart එකට එන්න ඕන්න මම මේ chart එක පෙන්නනම් ඔයගලන්ට මේකේ note එකක් තියෙනවා give me a second to show it මෙතින් chart එක here's the chart මෙතින් chart එක පුතේ හරි මෙතින් I'll copy this chart to whiteboard give me a second okay right here we go මෙන්න තියෙනවා පුතේ බලන්න මේ තියෙන past perfect simple tense ආ simple කරන no ing හරි subject එක ඉන්නවා ඕන වාක්‍යයක subject ඉන්නවා head එක ppv වෙනවා perfect නිසා පුතේ head එක ppv වෙනවනේ example එක බලන්න I had gone home නෑ මම මේ නිකන් explain කරනවා විතරයි හරි ppv past participle තමයි දාන්නේ හරි ඔන්න ඔය තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි past participle කියන්නේ ඕනම ක්‍රියාපද මේ තියෙන list එකේ තියෙන තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනි මේ තියෙන තුන්වෙනි ක්‍රමය list එකේ calls නම් called කියන එක හරි I'm just explaining you don't have to write anything බලන්න පොඩක් මතක් කරලා දෙනවා මොකද මේ කියන්න බෑනේ ඉතින් දවස් 7කට පස්සේ එනකොට මතකයේ එක එකනාගේ එක එක මට්ටම් වල තියෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ හරි සමහරට extremely මතකයි I nothing missing සමහරට all missing වෙන්නත් පුළුවන් මොකද ඒ තරම් busy නේ ළමයි දැන් right anyway බලන්න මෙතන තුන්වෙනි ක්‍රමය තුන්වෙනි එක නා call නම් called walk නම් walked go නම් gone do නම් done make made cut එකේ cut අන්න ඒ වගේ like that ඔන්න බලන්න right okay I'll come back to that means where we were right now මේකේ බලන්න පුතේ go එකට head එක gone අර ක්‍රමයේ තුන්වෙනි එක නා gone ppv gone අපිට කරන් තියෙන්නේ මොකද්ද go එක head එක gone උනා head එක ppv දැම්මා go එක head එක ppv තුන්වෙනි ක්‍රමය අර chart එක ගියසදී දුන්නේ go නම් gone වෙන්න ඕනි go නම් gone ppv කියන්නේ හරි right මේ you have to write these sentences මේවා ලියාගෙන two rules වගේ තියෙනවා මොකටද to make them into past perfect simple to make them into past perfect simple like how I explained earlier මම කලින් කිව්වා වගේ ඒවා ppv head එක ppv දාලා නැවත ලියන්න ඕනි එහෙනම් ඉඩ තියාගන්න ඕනි හරි we write one and keep two rules මේ එකක් ලියනවා rules දෙකක් තියෙනවා මොකටද rules දෙක තියන්නේ head එක ppv දාගෙන දැන් we call them නම් we had විල call එකේ ppv අර chart එකෙන් බලන්න එහෙනම් they had කියලා ppv we had called them on first එක we had called them අන්න වගේ මැද්ද හදනවා ඔය verb එක head එක ppv දාලා නැවත ලියන්න ඕනේ එහෙනම් two rules තියන්න okay now write this one first one we had called it becomes we had called now see this one we call them become we had called them
කරගයන්කෝ ඔයගොල්ලෝ කියන්න බලන්න now you can say they meet us මොකද්ද පුතේ මේකේ past perfect එක what is the past perfect of this one මේකේ past perfect මොකද්ද which one ටකල කියන්න බලන්න මොකද්ද මේකේ past perfect they had met us yes they had met us correct next one he calls you what is the past perfect of this one he had told you yes nice very nice okay this one she cuts cake or cakes okay she had cut cake yes she had cut cake or cakes which is occasional sometimes okay next one it blames at me blames ne barks ne okay it barks at me okay now tell it had barked at me yes it had barked at me correct yes Senul correct okay next one you blame us then yes you had blamed us yes okay this one I do a job then I had done a job correct medical ඉලිවරද පුතේ අනික කට්ටිය මම මේක දැන් බෝඩ් ක්ලීන් කරන්න ඉක්මනට yes ඉක්මනට මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ මට කට්ටිය finish නේද hari sir okay පුතා hari sir okay පුතේ very good okay right next one also ඉවරයි okay very good Mala makes cake or cakes yes now Mala had made cakes yes Mala had made cake or cakes a boy walks fast yes this one a boy had walked fast yes a boy had walked fast okay next one girls walk fast yes girls had walked slowly girls had walked yeah slowly the fast name it will be slowly okay okay now come to page number 106 again had plus past participle had they invited any other schools had they invited question එකක had මුලට එනවා හරි okay I'll explain how to make questions too මම last week questions කියලා දුන්නාද I can't remember exactly questions කියලා දුන්නාද නැද්ද කියන එක done or not
considering that is even better, I will explain now. Right, ඔන්න බලන්නකො sentence එකක්. I had මම මේක mistake එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් හොයන්න බලන්න mistake එක මොකක්ද කියලා. I have deliberately හිතාමතා mistake එකක් කරලා ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ඉද බලන්න. What is the mistake? go එක gone වෙනවා. Yes, PPV වෙන්න ඕනේ. go එක gone වෙන්න ඕනේ. head එක අනිවාර්යෙන් PPV. very good fantastic. right. ඔන්න දැන් question එකක් හදන්න යනවා. had I gone home. I had gone එකේ question එක had I gone home. ඇයි ඒක මම පුතේ මොකද්ද කරේ මේ question එක කරන්න? statement එකවත් ප්‍රකාශයේ question එකක් කරද්දි මම එක දෙයයි කළේ මොකද්ද? yes, what is the only thing I have done? ඔයගලන්ට පේන මම කරපු දේ මොකද්ද? head එකයි I එකයි මාරු කරා. පළවෙනි පද දෙක ස්ථාන මාරු කරා. places මාරු කරා. head එකයි I එකයි මාරු කරා. හරි? head එක මුලට ගත්තා. ඔන්න මම negative එක නැත්ත කියන අර්ථය හදන්න යනවා. I had not gone home. මොකද්ද මම කරේ? negative උනා. නැත යන අර්ථය නම්. yes. head එකට not එකතු කරා. I had not gone. දැන් මට පුතේ ඕගොල්ලෝ කියන්න. මේ not එක තියෙන කෙනා question කරන්න නම් එකම එක දෙය කරන්න ඕනේ මොකද්ද? try කෝ කියන්නකෝ. ඕගොල්ලන්ට chance එක දීලා දෙන්න කියන්න. had not එක අර මේ අර කෙටි කරලා කියන්නේ කෙටි කරන්න නැතුව අපි ගමුකෝ. form එකට. ඔව් එහෙම නොකර අපි question එකනේ හදන්නේ. had I not gone home. මෙන්න මෙච්චරයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන contracted forms කෙටි කිරීම contracted ඊළඟට එමු. දැන් ඔන්න contracted forms එනවා. I hadn't gone home. Hadn't I gone home? Right. මේ තමයි contractions කෙටි කිරීම. හරි? මේවට මම numbers දාගමු. ඒතර ලේසි. First one, this one is first. This one is second. This one is third. This one is fourth. And this one is fifth. And this one is sixth. And this one equals to 3. And this one equals to 4. Right, like this, clear? Now write this one. I had gone home. මම ගිහිල්ලා තිබුණා ගෙදර. මම ගිහිල්ලා තිබුණා ගෙදර. Had I gone home? මම ගිහිල්ලා තිබුණාද ගෙදර? some people write මට. ඒක හරි මේ එතකොට එන අවුල්ලා එහෙම ලියන්න එපා නිසා. දැන් මම ගිහිල්ලා තිබුණා ගෙදර කියන එක මට කියලා දැම්මොත් මට ගිහිල්ලා තිබුණා ගෙදර කිව්වොත් ඒක meaning wise හරි මේ ටිකක් disgusting නේද? ඒ කියන්නේ 아무තු අර්ථයක් එනවා. ඒක මේ senseless වෙනවා. හරි sensible නෑ. ඒ නිසා එහෙම ලියන්න එපා. මම ගිහිල්ලා තිබුණා ගෙදර. Had I gone home? මම ගිහිල්ලා තිබුණාද ගෙදර? I had not gone home. මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නෑ ගෙදර. මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නෑ ගෙදර. Had I not gone home? මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැද්ද ගෙදර? මම ගිහිල්ලා තිබුණේ නැද්ද ගෙදර? 5 equals 3 කියන්නේ පුතේ පහ තමයි තුනම කෙටි කරලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි පහට ඔය කෙටි කරලා තියෙන්නේ. 6 equals 4 කියන්නේ හතරවෙනි එක තමයි 6 එකේ කෙටි කරලා තියෙන්නේ. contracted form කියන එකේ තේරුම සහ short form කියන එකම තේරුමක් කෙටි කිරීම. කෙටි ක්‍රමය. Right. Now I'm coming back to textbook for a moment. For a moment means not for a moment, maybe more than it. Right. But now come to this one, page number 106. They had invited any other schools. Sama question karama. Had they invited any other schools? When yes, they had invited 5 other schools. The drama was good. They had practiced well. Okkama PPV එක එන්නේ. ඔන්න බලන්න he had worked. Question එක had he worked. He had worked එකේ question එක had he worked. Negative එක he had not worked. Right. Come to 10.3. I can't remember whether we have done this one and let me know whether we have done or not. Quickly.
Okay, we have done many activities last week. Then we have to finish today with the difficult verse of this one, 10.5 about Nasruddin. Nasruddin, yeah, Nasruddin. One day, යම් දවසක එක් දිනයක Nasruddin, write the difficult verse meanings. If there is any difficult word for you, write the meanings. One day එක් දිනයක Nasruddin was taken, රැගෙන යමින් හිටියා, verse හිටියා, taken රැගෙන යමින්, a traveler across හරහා, across හරහා, හරකා නෙමෙයි හරහා, a lake වැවක්, in his boat, එයාගේ බෝට්ටුවේ, while අතරේ, while means you know meanwhile අතරේ, they were talking, were හිටියා කතා කරමින් talking on various විවිධ subjects, you know මාතෘකා. Nasruddin happened means accidentally, හම්බෙන්, mistakenly, to make සිදු කළා a minor කුඩා grammatical mistake, ව්‍යාකරණමය වැරද්දක්. grammar mistake එකක් කළා, grammatical mistake එකක්, ව්‍යාකරණ කූල වැරද්දක්. The traveler, මේ ගමන් කරන්නා, who had තිබුණ always හැමතිස්සෙම consider සලකලා himself, ඔහු විසින්ම, to be බවට, very educated, you know ඉතාමත් අධ්‍යාපනික, educated means අධ්‍යාපනික, man මිනිසෙක්, laughed, hina වුණා, and said කිව්වා, you just made and just පමණයි, made සිදු කළා, silly mistake, මෝඩ වැරද්ද, silly. I suppose මම යෝජනා කරනවා, you never කවදාකවත් නෑ studied අධ්‍යයනය කළා any grammar, කිසිම ව්‍යාකරණ කිසිම දෙයක් අධ්‍යයනය කළා නෑ, any grammar. You are right, හරි. Nasruddin admitted පිළිගත්තා. There are two meanings of admitted කියන පුතේ hospital admit වීමටත් අපේ වැරද්දක් වගේ දේවල් පිළිගන්නවටත්. I haven't නෑ studied අධ්‍යයනය කළා grammar, you know grammar. In reply පිළිතුරක් ලෙස the traveler said, මේ traveler කිව්වා, well හොඳයි, then එහෙනම් you have තිබෙනවා, wasted නාසි කළා, half of your life, ඔයාගේ ජීවිතෙන් භාගයක්ම නාසි කළා, half of your life wasted නාසි කළා. Okay, a few කීපයක් minutes later පසුව Nasruddin turned, හැරුණා, to the traveler and asked, ඇහුවා, have you ever තිබෙනවද, ever කවදාක හෝ, learned ඉගෙනගෙන, to swim පිනන්න ඉගෙනගෙන තියනවද? No, the traveler answered, traveler කිව්වා no කියලා. Well then හොඳයි එහෙනම්, Nasruddin reply පිළිතුරු දුන්නා, you wasted, ඔයා නාසි කළා, your whole life, whole සම්පූර්ණ life ජීවිතම, ඔයාගේ සම්පූර්ණ ජීවිතම නාසි කළා. There is a hole means සිදුර අධ්‍යායස් තියෙනවා, in the boat way, and we are sinking, ගිලෙනවා, අපි මේ ගිලනක මං ඉන්නේ. Okay, then now you understand what has happened. Then the traveler has wasted all his life, no? It's like this, no? අර ලංකාවේ තියෙන පුතේ කියමනක්, තමාගේ හේ තියෙන පරාල මොකද්ද, පරාල ඇනේ පේන්නේ නැතුව අනුන්ගේ හේ කෙන්ද හොයනවාද, මොකද්ද something like that තියෙනවනේ නේද මේ, හරි? පොල් පරාල, තමන්ගේ පොල් පරාල පේන්නේ නැතුව අනුන්ගේ ඇස්වල තියෙන කෙන්දි හොයනවාද, something like that තියෙන පොල් කෙන්ද හොයනවා, මොකක් හරි තියෙනවා මට මතක නැහැ. කියන්නේ තමන්ගේ big mistakes පේන්නේ නැහැ, අනිත් එකේ minor mistakes තමන්ට පේනවා. That is the mistake of most Sri Lankans. ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩාක් අයගේ තියෙන issue එකක්. ඒකලෝ day එකෙන් ගොඩක් වෙලාට මේ වගේ දේවල් එක තමයි ගත කරන්නේ. Okay, how was Nasruddin taking the traveler across the lake? Okay, how කෙසේද was Nasruddin taking the traveler across the lake? Across means හරහා. How කොහොමද මේ අරගෙන යමින් හිටියේ මේ traveler? Yes, how? Yes, by boat, in the boat. It's okay, in his boat. Any answer is okay. Why means ඇයි did the traveler laugh? මේ traveler hina වුණා, laugh. Keywords match කරන්නකෝ පුතේ. on the first එකේ across කියලා තියෙනවා, across. Okay, keyword is across දෙන්න. Where is across? Can you show me across where? Can you show me where across is? මට across තියෙන බේන හැමෝම ටක් ගාලා. කොයිද across තියෙන්නේ? line එක කියන්න මට. para එක line එකයි. first para line 1 across. අනේ මේ තියෙන in a lake. A lake in his boat. Okay, now we found it. ඒක හම්බුණා. දැන් second එකේ laughed. laugh තමයි keyword එක. meaning wise නැතත් laugh විතරක් වහගත්තත් okay වගේ. laughed කොහෙද තියෙන්නේ? laughed. Where is laughed? Line, paragraph, everything of laughed. Show me, hurry up. It's not show me, tell me, hurry up. ඉක්මන් කරලා මම මට කියන්න කල කෙනෙක් කොහෙලා? දෙවෙනි paragraph එකේ දෙවෙනි line. Yeah, second paragraph line 2 correct, 100% correct. මෙතින් laughed. එන laughed වෙයි කියලා නෑනේ why? Because the you කිව්වොත් ඔබනේ, because he has just made the silly mistake. Because he has, yes Senil, you are correct. Because Nasruddin made a silly mistake. Yes, that is also okay.
because Nasruddin made a silly mistake, because he has just made silly mistake, because he made a silly mistake. He can Nasruddin na Nasruddin वड़ा होता है, because Nasruddin made a silly mistake. That is better. Because Nasruddin දාන්න ඕනේද? sorry පුතේ just එකද? නෑ සර් සිලි කියලා. silly දාමු silly නැතත් කමන්නේ mistake විතරක්. you are correct, silly දාන්න ඕනේ. අපි තොර silly කියනවා නේද? mistake විතරක් ඇති. no matter. Next question. What did Nasruddin admit? You have to find the word admin. කොහෙද admin කියලා තියෙන්නේ? Admit, not admit. Where is admit? You can see now. තුන්වෙනි paragraph. Yes, third Third paragraph. line 1. Yes, Nasruddin admitted. Yeah, admitted කරේ මොකද්ද? You are right කියලා ගන්න පුළුවන්. You are කියවතර that travel is right. තව පුළුවන් ඕනනම් that he hasn't studied any grammar. That he hasn't studied any grammar. Okay, right. What hadn't the traveler learned? Traveler learn කරලා නැත්තේ මොකද්ද? What hadn't? Traveler මොකද්ද learn කරලා නැත්තේ? Yes. Swim. How to swim? Yes, Senul. He had not learned to swim. Correct, ah? මේ සෙනුල්ගේ හොඳ correct sentence මේ වෙනවා කියලා full එක වෙනවා. හොඳයි ah? Okay. He how to swim නෙවෙයි නැත්තම් he had not learned how to swim. මේ learn කියන keyword එකේ answer එක match වෙනවා නිකම්ම simplyම. Last one. Why did Nasruddin say that the traveler had wasted all his life? Balbu traveler wasted. You have to find these keywords. Wasted whole life. Because traveler there is a hole in the boat. Yes, because there is a hole in the boat and they were sinking. That's all. Because there is a hole in the boat and they were sinking. More than they are, it's better they were sinking. Because there was a hole in the boat and they were sinking. Okay, next one. 109. Nothing big to learn. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි පුතේ. අර අපි direct chords ගත්තම අපි උපුටා ගැනීමක් ගත්තම කවර කිව්ව දෙයක් ඒවා දාන්නේ මේ කමා එකක් දාලා separate කරලා quotation marks නැත්නම් inverted commas එකක් දාන්නේ. දැන් මේ traveler කිව්ව දේ මෙතන උපුටාගෙන දාලා දිනවා මෙතන මේ විදිහටම. හරි? It's called a direct quote. And that's all. It's finished. Now we are to start the tute. Now what should we do? Okay, grammar in short means ව්‍යාකරණ කෙටියෙන්. Grammar in short. Adjectives, නාම විශේෂණ. Write the meanings. I'll explain everything. Adjectives, නාම විශේෂණ. Adjectives means නාම විශේෂණ. Basic parts of speech. Yeah. කියන්න පුතේ. ඔව් කියන්න. සර් ඉස්සෙල් එකක් තියෙනවනේ. ටියුට් දෙකම තියෙනවද? ඔව් සර්. ඒ කාංචනා මිස් පටලවලා දීලා. Basic parts of speech. Basic කියන්නේ දන්නවනේ මූලික. Parts of speech කියන්නේ පුතේ වාක්‍යයක් ගොඩනගද්දී පාවිච්චි කරන කොටස්. එනම් වාක්‍යයක් සෑදීමේදී භාවිතා වන පද වර්ග. වාක්‍යයක් සෑදීමේදී භාවිතා වන මූලික පද වර්ග. Like that in the Sinhala meaning. Is a Sinhala meaning. Nouns නාමපද. Nouns are in Sinhala නාමපද. Nouns කියන්නේ නාමපද වලට. A noun නාමපදයක් names නම් කරනවා. A person පුද්ගලයෙක්. Animal සතෙක්. Place ස්ථානයක්. Thing දෙයක්. quality ගුණාංගයක්.
idea අදහසක්, activity ක්‍රියාකාරකමක්, feeling හැඟීමක්, හැඟීම් feelings. A noun names නම් කරනවා, a person පුද්ගලයෙක්, animal සතෙක්, place ස්ථානයක්, thing දෙයක්, quality ගුණාංගයක්, idea අදහසක්, activity ක්‍රියාකාරකමක්, feeling හැඟීමක්. A noun can be, noun නාම පදයක් can be වෙන්න පුළුවන්, can be වෙන්න පුළුවන් singular එක වචන, singular එක වචන, plural බහුවචන, possessive අයිතිය හඟවන පද, possessive අයිතිය හඟවන පද. Right. Under this one, write this. මේක යටින් ලියා ගන්න. ඕනම දෙයක් හැඳින්වීමට භාවිතා කරන නමක් nouns වේ. ඕනම දෙයක් හැඳින්වීමට භාවිතා කරන නමක් nouns වේ. මේක යටින් ස්ටා එකක් දාලා ලියා ගන්න. ඕනම දෙයක් හැඳින්වීමට භාවිතා කරන නමක් nouns වේ. ඕනම දෙයක් හැඳින්වීමට භාවිතා කරන නමක් nouns වේ. Right, next one. Pronouns sarunama. Pronouns sarunama. Pronouns sarunama. Pronouns sarunama. A pronoun is a word that takes the place of a noun. නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි පද pronouns වේ. නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි පද pronouns වේ. නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි පද pronouns වේ. නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි පද pronouns වේ. නාම පදයක් වෙනුවට භාවිතා කළ හැකි පද pronouns වේ. දැන් බලන්න instead of a noun එකක් වෙනුවට තමයි පුතේ pronouns පාවිච්චි කරන්නේ. මාලා a girl කියන පද දෙක වෙනුවට පුළුවන් අපිට she දාන්න. පාල a boy මේ වෙනුවට දාතක he කියලා. මාලා and I කිව්වම තව කෙනෙක් සහ මම ඉන්න නිසා we අපි. තව කෙනෙක් සහ මත් ඉන්නවනේ එතකොට we. මාලා and පාල they. a cat Tommy ඒ වගේ දෙයක් it. nouns ටික වම් පැත්තේ තියෙනවා. pronouns ටික දකුණු පැත්තේ තියෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන එක pronoun එකක්. that is a pronoun නා. verbs ක්‍රියාපද. verbs ක්‍රියාපද. verbs ක්‍රියාපද. a verb shows action. ක්‍රියාපදයකින් ක්‍රියාවක් පෙන්වයි. shows කියන්නේ පෙන්වනවා. ක්‍රියාපදයකින් ක්‍රියාවක් පෙන්වනවා. and can be වෙන්න පුළුවන්. a main verb ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක් main verbs lexicals කියලා කියනවා. එක ඒවා කෙනා කියනවා. ඒක නම් කිරීම තියෙනවා. ඒත් ඔයගොල්ලෝ ලෙවල් එකට අවශ්‍යයි ප්‍රධාන වශයෙන් main verb දිවම ඇති main verb. run එක sit එක වගේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද. කියන්නේ ඒවා action එකක් තියෙන ක්‍රියා action verbs. action words run go sit main verbs ප්‍රධාන ක්‍රියාපද. helping verbs උදේ සහායක ක්‍රියාපද. helping verb සහායක ක්‍රියාපදයක්. අර was were have has ඒ වගේ ඒවා. ඒවත් තියෙනවා be verbs modal auxiliaries ඔය level එකට එච්චර ඕනේ නැහැ. verbs also indicate හඟවනවා tense කාලය. indicate හඟවනවා පෙන්නනවා tense කාලය. හරි tense කාලය. ඒකෙන් tense එක පෙන්වන්න පුළුවන් කාලය. change their form එයාගේ ක්‍රමය වෙනස් කරනවා ආකාරය වෙනස් කරනවා form එක වෙනස් කරනවා හැඩය වර්ගය ඒකෙන් තියෙන ආකාරය තුචෝ පෙන්වන්න past අතීතය present වර්තමාන future tense අනාගත මෙන්න මේවත් පෙන්වන්න පුළුවන් verb එකකින් past එක present එක future එක පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක සඳහා එයා තමන්ගේ verb එකේ වර්ගය කියන්නේ ක්‍රමය වෙනස් කරන හැඩය අර go එක went වෙනවා will go වෙනවා ඒ වගේ වෙනස් වෙනවා adjectives නාම විශේෂණ adjectives නාම විශේෂණ okay for verbs I have to show you something I have to share a note okay I'll explain again
main verbs පුතේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපද go run talk call walk වගේ ඕනම action එකක් ක්‍රියාවක් තියෙන ඒවා. helping verbs and supporting verbs කිව්වම ඒවත් තියෙනවා වර්ග පුතේ be verbs am is are was were will be shall be වගේ ඒවා. maybe ඕන එකක් be આવොත් ඒවා be verbs. modal verbs කියලා තියෙනවා පුතේ can could may might වගේ ඒවා. auxiliaries කියලා තියෙනවා have has had will have වගේ ඒවා. modal auxiliaries කියලා වෙනම තියෙනවා. ඒතර verb එකේ tenses කාලය මොනවාද? present tense තියෙනවා. ඒ කියන්නේ simple present present simple කියන එක. past tense තියෙනවා. ඒ කියන්නේ simple past නැත්නම් past simple. future tense එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ simple future නැත්නම් future simple කියන එක. අනාගත කාලය. වර්තමානය, අතීතය, අනාගතය. like that. right. එම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. okay, now come to note again. adjectives නාම විශේෂණ. adjectives නාම විශේෂණ. adjectives නාම විශේෂණ. adjectives නාම විශේෂණ. An adjective modifies a noun or a pronoun. නාම පදයක් හෝ සර්වනාමයක් විශේෂණ කරන නැත්නම් විස්තර කරන නාම පදයක් හෝ සර්වනාමයක් විස්තර කරන පදයක් මේ නම් වේ. නාම පදයක් හෝ සර්වනාමයක් විශේෂණ කිරීමට භාවිත කරන පද මේ නම් වේ. නාම පදයක් හෝ සර්වනාමයක් noun hari pronoun hari විශේෂණය නැත්නම් විස්තර කිරීමට භාවිත කරන පද මේ නම් වේ. විස්තර කිරීමට භාවිත කරන පද මේ නම් වේ. okay, now I am sharing a note. Write it below this. මේක යටින් ලියා ගන්න. this one. දැන් good girl කියවම noun එකක්. good කියලා කියන්නේ adjective එකක්. දැන් adjective එක පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? noun එකක් හරි pronoun එකක් හරි විශේෂණය කරන්න, විස්තර කරන්න. මොන girl? which girl? මෙයා good girl. ඒතර girl කියන noun එක විස්තර කරන්නේ විශේෂණය කරන්නේ good කියන adjective එකෙන්. හරි noun එක. දැන් මෙතන බලන්න. she කියන්නේ pronoun එකක්. she is good. who is good? කවුද good? she. එහෙනම් බලන්න she කියන pronoun එක විශේෂණය වෙන්නේ විස්තර වෙන්නේ good කියන adjective එකෙන්. she කියන pronoun එක විස්තර වෙන්නේ විශේෂණය වෙන්නේ good කියන adjective එකෙන්. එහෙනම් pronouns සහ nouns විස්තර කිරීමට විශේෂණය කිරීමට තමයි adjectives පාවිච්චි වෙන්නේ. right. now come to adverbs. ක්‍රියාපදයක් විස්තර කිරීමට භාවිත කරන පද මේ නම් වේ. ක්‍රියාපදයක් විශේෂණය කිරීමට නැත්නම් විස්තර කිරීමට ක්‍රියාපදයක් adverbs ක්‍රියා විශේෂණ එකක් ලියගෙන in front of is against it ඒක ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. adverbs ක්‍රියා විශේෂණ adverbs ක්‍රියා විශේෂණ ක්‍රියාපදයක් විශේෂණය කිරීමට නැත්නම් ක්‍රියාපදයක් විස්තර කිරීමට භාවිත කරන පද මේ නම් වේ. ක්‍රියාපදයක් විශේෂණය කිරීම නැත්නම් විස්තර කිරීමට භාවිත කරන පද මේ නම් වේ. right. දැන් highlight කරගන්න how much, when, where, why, how. now highlight please. hurry up. how much, when, where, why, how. දැන් යටින් ලියා ගන්න how much එක කියන යටින් කොපමණක් කොපමණද when කවද්ද where කොහෙද why ඇයි how කොහොමද now write below it යටින් ලියා ගන්න ක්‍රියාපදයක් පිළිබඳ මෙම විස්තර ප්‍රකාශ කිරීමට adverbs භාවිත වේ. ක්‍රියාපදයක් පිළිබඳ මෙම විස්තර ප්‍රකාශ කිරීමට adverbs භාවිත වේ. ක්‍රියාපදයක් පිළිබඳ මෙම විස්තර ප්‍රකාශ කිරීමට adverbs භාවිත වේ. ක්‍රියාපදයක් පිළිබඳ මෙම විස්තර ප්‍රකාශ කිරීමට තමයි විස්තර කිරීමට adverbs භාවිත වේ. okay, now come to whiteboard. Now come means I'll move to it. You don't have to come. now see this one. Come means see, contextually I take different meanings. right.
runs fast. දැන් මේකේ පුතේ මේක ලියාගන්න දැන් හරි. මාලා තමයි subject එක. ඔතන උඩින් ලියාගෙන ඉඳ තියෙනවා. මාලා subject. ඒ කියන්නේ noun එක. runs තමයි verb එක. fast තමයි මේකේ තියෙන complement එක. object නෑ මේක. යා complement එකක් තියෙන්නේ. එයා adverb එකක්. එයා කියනවා how කියන එක. adverb එකක් එයා කියනවා how කියලා. අපි කියන එකට manner කියලා. හරි. how කියන්නේ manner. මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න තියෙනවා හොඳයි. if you can write this one. මම ඒක explain කරන්නම් ආ. right. ඉතින් මාලා runs fast කිව්වම මාලා තමයි subject කර්තෘ. එයා noun එකක්. runs කියන්නේ verb එක ක්‍රියාපදයක්. fast කියන්නේ මේක complement එකක්. ඌණ පූරකයක්. හරි. එහෙම නැත්නම් එහෙම ගන්න පුතා වඩා හොඳා. එහෙම නැත්නම් සමහර object කියලා ගන්නවා. ඒ object එක නෙමෙයි මේක කොහොමුණත්. එයා තමයි adverb එක මේකේ. හරි. දැන් කොහොමද run කරන්නේ? how කොහොමද? how කියන්නේ කොහොමද? නම් කොහොමද run කරන්නේ? මෙයා fast. මේ ක්‍රියාව වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියනවා. ආකාරය තියෙනවා. adverb එකේ වර්ග තිබුණ දැන් අතර බලන්න how much, where, when වගේ මේක how කියන ක්‍රමය. කොහොමද කියන adverb එකක්. ඒකට අපි කියනවා manner කියලා. ඒකට අපි කියනවා manner කියලා තා. right. how. okay, now come to the tune back. prepositions nipata. prepositions nipata. prepositions nipata. now write erthi under that නාමපද හෝ සර්වනාම අතර පද සම්බන්ධය පෙන්වන නාම නැත්නම් nouns නාමපද හෝ nouns අතර කියලා ලියන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. you can use like that code switching or code mixing code mixing no nouns නැත්නම් නාමපද අතර නාමපද හෝ සර්වනාම අතර නැත්නම් nouns හෝ pronouns අතර පද සම්බන්ධය පෙන්වන පද මේ නම් වේ. 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 right. okay, I'm going to share another note so that you can write it. okay, write this one. මේක ලියා ගන්න. now ඉතින් බලන්න there is a bag the table. ඒක wrong පුතේ. ඒක c equals දාලා දාන්න cross එකක් අතිරයක් දාන්න. මේක වැරදි. මොකක්ද වැරද්ද? අර දැන් nouns වල පද සම්බන්ධය පෙන්වන්නනේ pronouns දාන්නේ. ඒක දාලා නැහැ. ඒක නොදැම්මම පද සම්බන්ධයක් නැහැ. මේක wrong එතකොට. අන්න දැන් බලමු. there is a bag on the table. on කියන්නේ මත. there කියන්නේ යම් තැනක is තියෙනවා a bag එකක් table මේසය. on දැම්මොත් bag එකක් තියෙනවා මේසය මත. under දැම්මොත් මේසය යට තියෙනවා. near නම් මේසය ළඟ තියෙනවා. next to නම් අසල. ඒත් ළඟම තමයි අසල similar words above නම් ඉහළින්
ඒ කියන්නේ උඩ නෙමෙයි මත නෙමෙයි ඊට ඉහළින් තියෙනවා එල්ලෙලා වගේ. below නම් යටින් පොළොව මත නෙමෙයි යටින් තියෙනවා. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න මේ prepositions වත් නිපාත වලින් කරන්නේ මොකද්ද? මේ පද සම්බන්ධය අපිට හදලා පෙන්නනවා. හරි? එතකොට කලින් තිබිච්ච noun එක තමයි table පිටිපස්සේ තියෙන මේ bag පිටිපස්සේ තියෙන table මේ දෙක අතර පද සම්බන්ධය හිතා ගන්න බැරි අවස්ථාවක් හැදෙනවා අපි මැදට මේ එකක් හෝ දැම්මෙත් නැත්තම්. හරි? අන්න ඕක තමයි පද සම්බන්ධය හදනවා කියලා කියන්නේ. Okay, that is the connection between the words that we call of. Right, now write this note. Wait a second. Okay, now this one. Write this one. මේ අරකෙම කොටස් ටික මෙන්න මරන් තියෙන්නේ. හරි? දැන් මේ on එකෙන් බලන්න. A bag, the table කියන nouns දෙක අතර පද සම්බන්ධය මොකද්ද? on දැම්මම on the table මේසේ මත තමයි තියෙන්නේ. under දැම්මොත් bag එක තියෙන්නේ under යටින්. හරි? table එක යටින්. near දැම්මොත් මේසේ අසල table එක අසල. next to දැම්මත් අසල. above දැම්මොත් ඉහළින් උඩින්. ඒ කියන්නේ මත නෙමෙයි උඩින් තියෙනවා. below දැම්මොත් යටින් පොළොව මත නෙමෙයි ඒ අතර කොහෙර තැනක තියෙනවා. right, like that, like this. හරි? මේ වගේ මතක තියාගන්න මේ පද දෙක කුමනෝ nouns දෙක එහෙම නැත්නම් pronouns දෙක මේ පද සම්බන්ධය පෙන්වන්න තමයි අපි එනම් මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. right, ඊළඟ pronouns වලින් අපිට පෙන්වන්න පුතේ කොටස් තුනක්. ඒ තමයි right, ඊට අමතරව බලන්න පුතේ ඒකෙන් පෙන්නනවා මෙන්න මේ ටික අත්තා ඔන්න බලන්නකෝ. තව ප්‍රොවිෂනල් වලින් ඉන්ස්ටා එකක් දාලා පෙන්නන්න පේන පුතේ පෙන්නනවා අපිට මොකක්ද දන්නවද? ප්ලේස්මන්ට් එක යමක් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. අපි තෝකෝ on අපි on කියන එකෙන් on the table place එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඊළඟ time එක පෙන්නනවා. අපිට at කියන එකෙන් at night කොයි වෙලාවෙද time එක පෙන්නනවා. හරි? direction එක පෙන්නනවා දිශාව. මේවා තේරුමක් දෙනවා ලියා ගන්න ඉඩ තියාගන්න. අතකෝ towards නැත්තම් to හරි කමන්නේ. to the road. Towards the road. Yes, you have to. ලියා ගන්න. එතකොට දැන් place කියන ස්ථානයනේ. on the table මොන ස්ථානයකද දින්නේ? table එක මත. හරි? time එක ගත්තොත් at night රාත්‍රියේ. direction ගත්තොත් towards වෙතට දෙසට. to කියන්නේ එහෙමයි. to the road පාරට. towards the road පාර දෙසට. එහෙනම් මතක තියාගන්න prepositions වලින් අපිට කොටස් තුනක් පෙන්නනවා. kinds කියන්නේ meaning wise ගත්තොත් අපිට තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි place එක පෙන්නනවා, time එක පෙන්නනවා, direction එක පෙන්නනවා, දිශාව පෙන්නනවා. place එක, placement එක කොහෙද ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ, මේ කොහෙද ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ. time එක මොන වෙලාවෙද මේ ක්‍රියාව සිදු වෙන්නේ, මේ සිදුවීම සිදු වෙන්නේ. direction දිශාව මොන දිශාවටද. එහෙනම් මතක තියාගන්න පද සම්බන්ධය පෙන්නනවා වගේම time එක, place එක, direction කියන කොටස් තුනක් අපිට prepositions වත් නිපාත වලින් පෙන්නනවා. Conjunctions means samuchcha nipata. In Sinhala, conjunctions mean samuchcha nipata. Conjunctions connect two words, phrases or clauses. උදේ words කියනක මොනවාද වචන එහෙනම්. phrases කියන්නේ වාක්‍යාංශ, clauses කියන්නේ උපවාක්‍ය නැත්නම් වාක්‍ය. එන ලියා ගන්න. conjunctions නැත්නම් මේවා අයින් conjunctions වලින් නැත්නම් මේවා අයින් පද කමා වාක්‍යාංශ හෝ වාක්‍ය දෙකක් එකට එකතු කරයි. conjunctions නැත්නම් සමුච්ච නිපාත වලින් conjunctions ඒවත් සමුච්ච නිපාත මගින් නැත්නම් මේවා අයින් පද වාක්‍යාංශ හෝ වාක්‍ය දෙකක් එකට එකතු කරයි. එකට එකතු කරයි නේද? බලන්න පුතේ common conjunctions පොදු ඒවා මොනවාද? පොදු සමුච්ච නිපාත දෙක මොනවාද?
and but o and එකයි but එකයි o එකයි and කියන්නේ සහ but කියන්නේ නමුත් o කියන්නේ හෝ and කියන්නේ සහ but නමුත් o කියන්නේ හෝ මේවා තමයි common conjunctions ටික සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ පාවිච්චි කරන ඒවා බහුල මේ වෙනවා හරි acronym එකක් තියෙනවා පුතේ කෙටි එකක් acronym කියන්නේ පුතේ කෙටි කිරීමක් කෙටි භාවිතයක් අපි ගන්න හරි බලන්න මොකද්ද fanboys right if you have any idea of what is fanboys please let me know what is fanboys මොකද්ද මේ fanboys කියන්නේ කාටවත් idea එකක් තියෙනවද fanboys ගැන fanboys කාටවත් idea එකක් නැද්ද right then write this one මේක ඕකේද නැත්නම් පුතේ CR එක ලියා ගන්නක හොඳයි මොකද conjunctions කියලාම දාලා මෙන්න ඒවා CR එකෙම ලියා ගන්න conjunctions සමුච්ච නිපාත fanboys you know right now write this one fanboys conjunctions සමුච්ච නිපාත not like this මේ සමුච්ච නිපාත කියලා මම දැම්මට මෙහෙම මට ලේසියින්ද සිංගල් වලට ඉංග්‍රීසි ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම ලියා ගන්න ඔරිජිනල් සිංගලෙන් කා සමුච්ච නිපාත conjunctions fanboys f o a n n n no n o r no it's a mistake b but o o r o y yet s means so s means so this is conjunctions in short fanboys means as an acronym is this then tamai me this easy to read no easy to remember that's why acronyms are made acronyms හදන්න පුතේ ශබ්ද කරන්න පුළුවන් විදියට පදයක් වගේ හැදෙන්න අපි සවුන්ඩ් කරන්න පුළුවන් දෙයක් හදාගත්තා ඒකට කියන acronyms කියලා UNO ඒවත් ඒ වගේ තමයි ඉතින් ඒවත් දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි දැන්ටමත් තියෙන ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකක් හදා ගන්නවා අනිත් එක ශබ්ද කරන්න පුළුවන් විදිහට විතර. දැන් fan boys කොහොම දැන්ට තියෙන පද fan boys දැන්ට තියෙන වචන දෙකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි UNO කිව්වට පස්සේ ඒවා එහෙම නෑ. UNO නම් සවුන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒක නිකන් ඇබ්‍රිවිෂන් එකක් විතරයි මම මේ කිව්වට. ශබ්ද කරන්න පුළුවන් ඒවාත් තියෙනවනේ අර වචනයක් වගේ හැදෙන ඒවාත් නිකන් වචනයක් වගේ හැදෙනවා වචනයක් නෙමෙයි උනට. right. මේක තමයි පුතේ fan boys කියලා තියෙන්නේ ආ. CR එකේ write in CR. for සඳහා වෙනුවෙන් කාලයක් තිස්සේ for සඳහා වෙනුවෙන් කාලයක් තිස්සේ for සඳහා වෙනුවෙන් කාලයක් තිස්සේ and සහ no කියන්නේ දෙකෙන් එකක්වත් නොවේ යම් දේවල් දෙකකින් එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ දෙකෙන් එකක්වත් නොවේ අපි කෙටියෙන් කියනවා උත් නොවේ එයවත් මේවත් නොවේ හල්තයනු දෙකයි නොවේ එකයි එහෙම ලියන්න එපා දෙකෙන් එකක්වත් නොවේ but කියන්නේ නමුත් ඕ කියන්නේ හෝ දෙකෙන් එකක් පමණක් වේ එක්ක නැත්තම් yet කියන්නේ එසේ නමුත් එහෙත් එතක දූත් කියලා අපි කියන්නේ එහෙත් so ඉතින් එම නිසා like that ඉතින් එම නිසා like that right for සඳහා වෙනුවෙන් කාලයක් තිස්සේ for සඳහා වෙනුවෙන් කාලයක් තිස්සේ and කියන්නේ සහ and means සහ no දෙකෙන් එකක්වත් නොවේ but නමුත් O කියන්නේ හෝ කියන එක yet එසේ නමුත් එහෙත් කියන එක so ඉතින් එම නිසා වගේ meanings එනවා right so let's finish for today then